Hi students, I am going to teach you how to write a job application. This is the topic which has been prescribed for the syllabus of BCom second year to the students who are studying in the colleges affiliated to Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University of Aurangabad. So, welcome all students who are studying in BCom second year, and this topic has been prescribed for the syllabus of 9th standard, 10th standard, 12th standard. So I welcome all the students who are studying English language and English literature. Students belonging to rural areas face several problems while writing letters. I have seen such people, after completing their education, they are not able to write job application. So if you want to be able to write a job application, then go through this video very carefully, and I guarantee you will be able to write job application easily, very easily. First of all, suppose this is your page, start a letter on a new page, and at the top of the page you have to write application or job application, underlined. You know that on the right side of the page here you can write applicant. Applicant means azada. You know very well. Applicant. Underlined. Then we have to write our own address. आपला स्वतःचा पत्ता आपल्याला या ठिकाणी लिहायचा. We have to write our own address. अशा प्रकारचा एक युनिक ॲड्रेस तयार करायचा, जेणेकरून तो सगळ्यांपेक्षा वेगळा असायला पाहिजे. आपल्या वर्गातल्या सर्व विद्यार्थ्यांपेक्षा तो वेगळा असला पाहिजे. You have to prepare unique address. I'm going to write here XYZ. Don't mention the name. Then you have to write the name of your house, then the colony, and then the place. Here I'm going to write Ashirwad. Then Adarsh colony, ADARSHCOLONY, and then Latur. Write down pin code here if you know. पत्ता लिहित असताना दोन गोष्टी लक्षात ठेवायच्या. While writing the address, two things are very important. Every letter, every word should be started with capital. प्रत्येक शब्दाची सुरुवात capital ने करायची. Here I have followed the rule. A capital, C capital, L capital. पत्ता झाल्यानंतर आपला deadline लिहायचे. We have to write a deadline there. In this way, most of the students take exam during the month of March and October, November. If you are going to take an exam in a month of March, then write down March first, the name of the month, then the date 23rd and 2020 or 21, whatever it may be. In this way, दोन गोष्टी मी सांगितल्या महत्त्वाच्या आहेत. एक म्हणजे प्रत्येक शब्दाची सुरुवात कॅपिटलने करायची, आणि दुसरं म्हणजे आपल्याला प्रत्येक लाईनच्या शेवटी आपल्याला कॉमा द्यायचा. कॉमा जिथं आपला पत्ता संपला त्या ठिकाणी फुल स्टॉप, आणि इथं सुद्धा आपल्याला फुल स्टॉप द्यायचा आहे, डेट संपली. आता यानंतर आपल्याला इथं दोन ओळीची जागा सोडायची. लिव्ह द ब्लँक स्पेस हियर अँड देन स्टार्ट द ॲड्रेस. आपला एक ॲड्रेस आपल्याला लिहायचा आहे, ज्याला आपण पत्र लिहिणार आहोत, ज्याला आपण ऍप्लिकेशन करणार आहोत, ज्याला आपण अर्ज करणार आहोत त्यांना आपल्याला. आता प्रश्न कसा विचारला जातो याच्याबद्दल थोडंसं डिस्कस करणं गरजेचं आहे. वी हॅव टू डिस्कस फर्स्ट what type of question is asked in the exam. The two types of questions are asked in the exam. First, एक आपल्याला असं विचारलं जातं, write an application for the post of teacher to पत्ता दिलेला असतो, किंवा write an application for the post of clerk, write an application for the post of salesman, write an application for the post of typist. अशा प्रकारे वेगवेगळ्या पदासाठी अर्ज करा असं सांगितलं जातं, आणि समोर आपल्याला अर्ज त्या पत्ता दिलेला असतो, ज्याला आपल्याला पत्र लिहायचंय, ज्याला आपल्याला अर्ज करायचा आहे. किंवा कधी कधी काय केलं असतं म्हणजे का, एका चौकोनामध्ये लिहिलं असतं वॉन्टेड, पाहिजे, आणि त्याच्यामध्ये लिहिलं असतं प्रायमरी टीचर, प्राथमिक शिक्षक हवाय. त्याच्यानंतर HSC DED, त्याचे आपलं क्वालिफिकेशन कोणतं पाहिजे त्यांना, 5 years एक्सपिरियन्स, 5 वर्षाचा अनुभव हवाय. आणि त्याच्यानंतर मग आपल्याला तसा पत्ता दिलेला असतो अप्लाय टू, आणि त्याच्यानंतर लिहिलं असतं द सेक्रेटरी, जनता हायस्कूल, खमान, जालना, वगैरे वगैरे. कुठलाही पत्ता असू द्या, जो पत्ता आपल्याला दिलेला असेल तो पत्ता या ठिकाणी आपल्याला लिहायचा. जो पत्ता, the address which is provided in our question, it should be written here. या ठिकाणी आपल्या इकडल्या साईडला आपल्याला या ठिकाणी लिहायचं आहे. आणि तो पत्ता लिहित असताना पुन्हा ते सेम रूल आपल्याला त्या ठिकाणी करायचे. प्रत्येक शब्दाची सुरुवात कॅपिटलने करा.
पण पहिल्यांदा टू लिहा, टूच्या नंतर कॉमा दिले नाही. डोंट राईट, डोंट पुट कॉमा हिअर आफ्टर टू. त्याच्यानंतर आपण जर समजा एक आपण थोडंसं उदाहरणादाखल आपण काय करूया, एक उदाहरण म्हणजे कोणतं प्रायमरी टीचरचं घेऊया. राईट अन अप्लिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रायमरी टीचर टू, अशा प्रकारे. त्याच्यानंतर पत्ता आपल्याला असा दिला असेल, टू द हेडमास्टर, या ठिकाणी लिहितो बघा, टू द हेडमास्टर अशा प्रकारे, कॉमा शाळेचं नाव या ठिकाणी येणार. इफ वी राईट हिअर जनता हायस्कूल, जनता हायस्कूल अशा प्रकारे, जनता हायस्कूल, कॉमा, आणि त्याच्यानंतर जालना काय असेल ते असेल, किंवा बीड असेल, कोणतेही नाव असेल, अशा प्रकारे काय. याला आपल्याला अर्धा मार्क आहे. म्हणजे बघा, this is for half mark, deadline is for half mark, and this address is for half mark. Here we get 1.5 mark out of 5. आणि हे अतिशय सोपं काम आहे, जे सगळ्यांना जमतं, कुणालाही जमतं. तेव्हा होतं कसं की ज्यावेळेस आपण एखादी गोष्ट इंग्रजीमध्ये लिहायला जातो, एखादी गोष्ट आपण इंग्रजीमध्ये लिहायचं, त्यावेळेला आपण वी फील अफ्रेड, आपल्याला भीती वाटायला लागते. परंतु भीती जरा बाजूला ठेवायची, कारण इंग्रजी तेवढी अवघड नाहीये. Why it is not so difficult? Because it has no kana, matra, ukara and velat. Often I say. And that's why, if we practice it, जर आपण त्याची प्रॅक्टिस जर केली का, we will be able to speak, we will be able to write. आपण ते लिहू बी शकतो, आपण बोलू शकतो. त्याच्यामुळे अजिबात काळजी करण्याचं कारण नाही. या दोन गोष्टी आपण लिहिल्यानंतर हे संपूर्ण पेज आहे असं गृहीत धरा. याच्या खाली आपल्याला लिहायचं आहे. मी आता या ठिकाणी काय करणार आहे, हे मोडणार आहे, या ठिकाणी हे खोडणार आहे, आणि याच्यानंतर इथून सुरुवात करणे, याच्या खाली आपल्याला सुरुवात करायची. हे आपलं 1.5 मार्काची या ठिकाणी तयारी झाली. आणि याच्यानंतर आपल्याला लिहायचं आहे सब्जेक्ट, म्हणजे आता काय करायचं, आपला सब्जेक्ट या ठिकाणी आपण इथं संपलं, या ठिकाणी सब्जेक्ट लिहायचा. मी आता जरा वर पासून घेतोय, कारण माझ्याकडे जागा उपलब्ध नाहीये तुम्हाला समजण्यासाठी. अंडरलाईन केली आपण. वी हॅव टू राईट हिअर सब्जेक्ट. जे मी वाक्य सांगतोय ते पाठ करा. आता तुम्ही म्हणाल की पाठांतर करण्यावर लोकांचा भर नाही, परंतु ज्यावेळेस व्हाईल स्टडींग लँग्वेज I give more importance to the sentences. मी जास्तीत जास्त ना वाक्यांना मी जास्त महत्व देणारा शिक्षक आहे. मला जास्तीत जास्त वाक्य, विद्यार्थ्यांना कोणतं वाक्य कोणत्या सिच्युएशन मध्ये वापरायचं हे जर विद्यार्थ्यांना कळलं तर ते चांगल्या प्रकारची इंग्रजी बोलू शकतात. If they learn, if they understand in which situation a particular sentence is used, if they know, if they understand, then they will be able to speak English fluently with anyone. त्याच्यामुळं सब्जेक्टला काय करायचं, अप्लिकेशनला सब्जेक्ट कसं लिहायचंय. कुठलाही प्रश्न जर आपल्याला विचारला गेला, क्लर्क या पदासाठी अर्ज लिहा, सेल्समन या पदासाठी अर्ज लिहा, तर अशा वेळेला काय करायचं की त्या ठिकाणी एकच वाक्य, अप्लिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डॅश डॅश. या ठिकाणी आपण जर लिहिलं अप्लिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डॅश डॅश, बघा, अप्लिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डॅश डॅश. फॉर द डॅश डॅश मीन्स व्हॉट, फॉर द पोस्ट ऑफ, जे आपल्या प्रश्नामध्ये विचारलं. प्रश्नामध्ये आपल्याला विचारलं असेल, राईट अन अप्लिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर, या ठिकाणी आपल्याला टीचर लिहायचं. राईट अन अप्लिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क, या ठिकाणी क्लर्क लिहायचं, अप्लिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क. राईट अन अप्लिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टाइपिस्ट, या ठिकाणी आपल्याला लिहायचं अप्लिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टाइपिस्ट. आणि त्याच्यानंतर याच्या बरोबर खाली मुलांनो आपल्याला लिहायचं रेफरन्स. कारण एखादा माणूस असा अचानक कुणालाही अर्ज करू शकत नसतो, त्याच्यासाठी रेफरन्स महत्वाचा आहे. We need a reference. We have to mention the reference here. म्हणजे हे जे आहे ना, प्रायमरी टीचरची जाहिरात कुठतरी आलेली असते आणि त्या वर्तमानपत्राचं नाव, त्या वर्तमानपत्राची तारीख आपल्याला त्या ठिकाणी मेन्शन करावी लागते. We have to mention the name of that newspaper as well as the date on which it is published. ते आपल्याला या ठिकाणी लिहावं लागतं आणि त्याच्यासाठी सुद्धा एक वाक्य आपण पाठच करायचं. आणि ते वाक्य म्हणजे कोणतं पहा, वाक्य म्हणजे कोणतं तेच करायचं. कोणतं, As per your ad, तुमच्या जाहिरातीनुसार. ऍड म्हणजे शॉर्ट फॉर्म आहे. ऍड शॉर्ट फॉर्म इन, या ठिकाणी वर्तमानपत्राचं नाव लिहायचं. वी हॅव टू मेन्शन द नेम ऑफ न्यूजपेपर, अशा वर्तमानपत्राचं नाव लिहायचं जे चांगलं रेप्युटेड असेल. इफ आय राईट दैनिक लोकमत, यू कॅन राईट इंडियन एक्सप्रेस, यू कॅन राईट लोकमत टाइम्स, यू कॅन राईट इंडिया टुडे, व्हॉटएव्हर. दैनिक लोकमत या ठिकाणी याचा आपण कॅपिटल या ठिकाणी लिहिलं आणि इथं लिहायचं आपला डेटेड. बघा, डेटेड आणि याची तारीख. फक्त आपण जी इथं लिहिली आहे का तारीख आपल्या पत्त्यामध्ये, ज्या दिवशी आपण ऍप्लिकेशन लिहिणार आहोत का त्या दिवशी अगोदरची तारीख असावी, हे थोडंसं आपण लक्षात ठेवायचं. मी जर इथं लिहिलं 20 मार्च आणि
किंवा मार्च 2020 अशा प्रकारे, म्हणजे दोन्ही गोष्टी आहेत. या ठिकाणी बघा आणखीन एकदा सांगतो तुम्हाला, इथं आणखीन अर्धा मार्क, याला अर्धा मार्क, म्हणजे अगोदरचे 1.5 आणि आताचा हे 1, म्हणजे आपल्याला we have secured 2.5 marks here. आता फक्त आपला 2.5 मार्काचा विचार करायचा. we have to think about remaining 2.5 मार्क. आपल्याला फक्त 2.5 मार्काचा विचार करायचा. सोपं आहे, सोपं. कारण जर आपण थोडंसं फॉर्मॅट आपल्या लक्षात घेतलं आणि आपण जर चांगलं लिहिलं, महत्वाचं कसं असं माहितीये का, we have to give attention towards each and every word. We have to give attention towards punctuation. punctuation महत्वाचं आहे. कारण या ठिकाणी अशा प्रकारच्या अंडरलाईन्स महत्वाच्या आहेत. या ठिकाणी असं मी दैनिक लोकमत या ठिकाणी लिहिलं, म्हणजे इथं वर्तमानपत्राचं नाव लिहित असताना आय हॅव स्टार्टेड विथ कॅपिटल लेटर. हे कॅपिटल लेटर खूप महत्वाचे. आणि त्याच्यानंतर मध्यभागी या ठिकाणी लिहायचं मुलांनो रिस्पेक्टेड सर. हे एकाच पानावर झालं पाहिजे. हे एकाच पानावर होते, 2 पानावर नाही. या ठिकाणी आपण रिस्पेक्टेड सर, काही लोक लिहितात डिअर सर, बट आय थिंक रिस्पेक्टेड सर इज बेटर. ओके, हे जरा थोडंसं चांगलं असतं. आणि याच्यानंतर मी आता इथं लिहून तुम्हाला जमणार, आणि मी जे काही सांगणार आहे का, व्हॉट एव्हर आय एम गोइंग टू टेल यू, whatever that you have to write, you should write on your notebook so that it will be useful in the future for you. So आता या ठिकाणी लिहित असताना आता लिहायचं मुलांना आपला काय, वर उल्लेख केलेल्या विषयानुसार किंवा संदर्भीय विषयानुसार मी अर्ज करतो. की आता इंग्रजीमध्ये कसं लिहायचं आपल्याला सोपं आहे. कसं लिहायचं म्हणजे आपण ना रिमाइंड म्हणजे रिमाइंड करायचं, मेमराईज म्हणजे मेमराईज करायचं. हे ट्रिक देतोय मी तुम्हाला. कारण जॉब अप्लिकेशन तुम्ही कधीही आणि कसंही लिहू शकता. कधी भविष्यात तुम्हाला जर काम पडलं की आपल्या नोकरीसाठी अर्ज करायचा आहे, लोकांच्या दारोदार फिरण्याची गरज नाही. यू नीड नॉट गो टू एनीवन, म्हणजे कुठं जायची आपल्याला गरज नाही. आपण वी मस्ट नो हाऊ टू राईट जॉब अप्लिकेशन आफ्टर कम्प्लिटिंग अवर एज्युकेशन. सो या ठिकाणी आपण काय करायचं, विथ रेफरन्स टू द सब्जेक्ट मेन्शन्ड अबोव. पहिलं वाक्य तर सगळीकडे सारखं असं माहिती आपल्याला, किंवा जर हे अवघड वाटत असेल तर दुसरं वाक्य एज पर द अबोव सब्जेक्ट, म्हणजे वर उल्लेख केलेल्या विषयानुसार. मी काय सांगितलं तुम्हाला, with reference to the subject mentioned above, comma is very important here, necessary here. With reference to the subject mentioned above, comma, I am applying for the post of, जे पोस्ट आपण या ठिकाणी कोणत्या पोस्टसाठी अर्ज केला आहे तो त्या ठिकाणी बघायचं. कसं, with reference to the subject mentioned above, comma, I am applying for the post of primary teacher in your school. जर शाळा असेल शाळा, जर क्लर्कची जर नोकरी असेल आणि एखाद्या कंपनीमध्ये असेल तर कंपनी, जर टायपिस्टची जर जागा असेल, टायपिस्टचं पद असेल आणि एखाद्या फॅक्टरीमध्ये नोकरी जर त्या ठिकाणी जर असेल आपला जॉब, तर त्या ठिकाणी लिहायचं. फॅक्टरी म्हणजे काय लिहावं लागेल आपल्याला, विथ रेफरन्स टू द सब्जेक्ट मेन्शन्ड अबोव, कमा, आय एम अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ टायपिस्ट इन युअर फॅक्टरी, आय एम अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क इन युअर कंपनी. काय असेल ते असेल, एवढा तर बदल आपल्याला करता येतो. आणि अशा प्रकारे फुल स्टॉप द्यायचा. पहिलं वाक्य झालं. त्याच्यानंतर दुसरं वाक्य आपल्याला काय लिहावं लागेल, की बाबा या पदासाठी आवश्यक असलेलं सगळे क्वालिफिकेशन माझ्याकडे आहेत, सगळं शैक्षणिक पात्रता माझ्याकडे आहे. याला इंग्लिशमध्ये लिहायचं आपल्याला. मग इंग्लिशमध्ये लिहित असताना काय लिहावं लागेल आपल्याला, आय हॅव पजेस्ड ऑल द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट. साधं सोपं वाक्य लक्षात घ्या. आय हॅव possessed all the qualification needed for the post, required for the post, whatever it may be. म्हणजे whatever it may be नाही का, असं नाही टाकायचं आपल्याला, फक्त ते वाक्य सांगतो मी तुम्हाला. I have possessed all the qualification required for the post, एवढं तर वाक्य आपल्याला लिहावं लागेल. आणि त्याच्यानंतर मग पुन्हा आपलं स्वतःचं आपलं एज्युकेशन सांगावं लागेल, शिक्षण सांगावं लागेल. आणि हे सांगत असताना भविष्यामध्ये जर तुम्ही कधी इंटरव्ह्यूला गेला, समजा इफ यू आर कॉल्ड फॉर इंटरव्ह्यू आणि त्या ठिकाणी जर गेला आणि तुम्हाला जर कोणी विचारलं की टेल अबाउट युअर क्वालिफिकेशन, म्हणजे तुमच्या क्वालिफिकेशन बद्दल तुम्ही मला सांगा, किंवा इंट्रोड्यूस युअर सेल्फ, तुम्ही स्वतःचा परिचय द्या. त्यावेळेला आपल्याला आपलं नाव सांगावं लागेल, आपलं गाव सांगावं लागेल आणि त्यानंतर आपलं शिक्षण सांगावं लागेल. मला सांगा, आपण सध्या 12वीला शिकत असतो किंवा सध्या समजा आपण बीकॉम सेकंड इयरला शिकत असतो, आणि जर तुम्हाला कोणी विचारलं, तुम्हाला सांगायचंय कुणाला की तुमची 10वी कुठं झाली, 12वी कुठं झाली, तर तुम्हाला सांगता यावं ना. आणि एवढं येतं. कसं लिहायचं बघा, आय हॅव कम्प्लिटेड माय HSC. कारण प्रायमरी टीचरसाठी काय महत्वाचं असतं, एक HSC आणि दुसरं DED. या ठिकाणी HSC आणि त्याच्यानंतर काय करावं लागतं आपल्याला, DED. हे DED अशा प्रकारे लिहिलं जातं, DED. आपण काय करावं लागतं, HSC कुठं शिकलो, DED कुठं शिकलो, याच्याबद्दल आपल्याला सांगायचंय. वाक्य सोपे कसे आपल्याला, कारण हे भविष्यात सुद्धा कामाला येतात, म्हणून असं लिहायचं आपण. आय हॅव कम्प्लिटेड माय HSC म्हणजे माझं 12वीचं शिक्षण. I have completed my HSC from Dayanand College, Latur. एखाद्या कॉलेजचं नाव टाका, रेप्युटेड कॉलेजचं. किंवा I have completed my HSC from Shahu College, Latur with distinction. म्हणजे मेरिट आलंय माझं.
नसलं तिथं मार्क टाकू शकता तुम्ही. आय हॅव कम्प्लिटेड माय HSC फ्रॉम शाहू कॉलेज लातूर विथ 80% मार्क, विथ 95% मार्क, विथ 96% मार्क्स, एवढे मला त्या ठिकाणी मार्क्स पडलेले आहेत. दुसरं तसंच वाक्य तयार करा. आय हॅव कम्प्लिटेड माय D.Ed. आय हॅव कम्प्लिटेड माय D.Ed. माझा D.Ed पूर्ण झालेला आहे फ्रॉम सुशीला देवी अध्यापक विद्यालय लातूर. सुशीला देवी अध्यापक, D.Ed कॉलेजचं नाव द्यावं लागेल ना आपल्याला. आय हॅव कम्प्लिटेड माय D.Ed फ्रॉम सुशीला देवी अध्यापक विद्यालय लातूर. अशा प्रकारे आपण त्या ठिकाणी लिहिलं विथ डिस्टिंक्शन, विथ मेरिट, विथ फर्स्ट क्लास, विथ काय असेल ते असेल, सेकंड क्लास असेल सेकंड क्लास, विथ सेकंड क्लास, विथ 55% मार्क्स, अशा प्रकारचं वाक्य तयार करा. म्हणजे ज्याच्यासाठी समजा आपल्याला क्लर्क या पदासाठी आपल्याला असेल तर काय लागतं, त्याला 12वी आणि एखादा डिप्लोमा लागतो किंवा MSc लागतं. मग आपल्याला काय लिहायचं क्लर्क या पदासाठी, आय हॅव कम्प्लिटेड माय HSC फ्रॉम दयानंद कॉलेज लातूर विथ 55% मार्क्स and I have completed my MSCIT course from dash dash institute with distinction. या कोणत्या तरी इन्स्टिट्यूट मधून माझा MSCIT कोर्स झालेला आहे. अशा प्रकारे आपल्याला लिहिता येते. हे दोन वाक्य तयार करायचे, म्हणजे पहिले दोन, आताचे दोन, असे 4 झाले. त्याच्यानंतर आपल्याला थोडं इम्प्रेशन टाकावं लागेल ना. जॉब पाहिजे आपल्याला, वी वॉन्ट टू गेट अ जॉब, वी नीड अ जॉब. आणि जॉबसाठी आपण शिकतो, कारण मी विद्यार्थ्यांना सांगत असतो की बाबांनो, व्हाय डू वी स्टडी? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव टू डिटरमाइन अवर एम. आपला स्वतःचा एम अगोदर बघा ना. वी आर नॉट फ्रॉम, जे लोक काही समजा रिचर फॅमिलीमधून किंवा अरिस्टोक्रॅटिक फॅमिलीमधून येतात, ते जरी टाइमपास म्हणून येत असले, असे लोक नसतात टाइमपास म्हणून. कारण कसं असतं माहितीये का, श्रीमंताची लेकरं किंवा जे एज्युकेटेड लोक आहेत का, एज्युकेटेड फॅमिलीतले लेकरं तर जास्त शिकतात, शिकण्यावर जाबर आहे. व्हाय डू वी कम टू कॉलेज, व्हाय डू वी कम टू स्कूल? इन ऑर्डर टू गेट अ जॉब इन द फ्युचर. आपला जॉब आपल्याला मिळवायचा असतो किंवा आपला चांगला व्यवसाय करायचा असतो. व्यवसाय करण्यासाठी सुद्धा इंग्रजीची आवश्यकता आहे, ज्ञानाची आवश्यकता आहे. आणि त्याच्यामुळे मुलांनो या ठिकाणी आपल्याला काय लिहायचं माहितीये का, की आय हॅव वॉन मेनी सर्टिफिकेट्स इन एक्स्ट्रा करिक्युलर ऍक्टिव्हिटीज. अनेक वेगवेगळ्या प्रकारच्या अभ्यासक्रमाव्यतिरिक्त वेगवेगळ्या प्रकारच्या स्पर्धांमध्ये मी वेगवेगळ्या अनेक अशा प्रकारची सर्टिफिकेट मिळवलेले आहेत. म्हणजे तुम्ही त्याचं सांगू शकता की मला अनेक, आय हॅव वॉन मेनी सर्टिफिकेट्स, मेनी प्राइजेस इन एक्स्ट्रा करिक्युलर ऍक्टिव्हिटीज. अरे तुम्हाला जर स्पेसिफिक सांगायचं असेल तर तुम्ही सांगू शकता, आय हॅव वॉन गोल्ड मेडल इन अ डिबेटिंग कॉम्पिटिशन. मी डिबेटिंग कॉम्पिटिशन मध्ये गोल्ड मेडल पटकावले, वगैरे वगैरे वगैरे, हे तुम्ही सांगू शकता. आणि मग आणखीन एखादं वाक्य, इथेपर्यंत ठीक आहे, समजा याच्यावर आपल्याला 5 पैकी 5 मार्क पडणार, यू विल गेट 5 मार्क्स, डोंट वरी. परंतु जर आणखीन आपलं इम्प्रेसिव्ह काही करायचं असेल तर आपण काय सांगायचं माहितीये का, आय वुड लाईक टू गिव्ह माय पर्सनल इन्फॉर्मेशन अँड माय एज्युकेशनल इन्फॉर्मेशन. आणखीन माझी पर्सनल माहिती आणि एज्युकेशनल माहिती आहे का, की मला द्यायला आवडेल इन अ पर्सनल इंटरव्ह्यू. एका इंटरव्ह्यू मध्ये, म्हणजे तुम्हाला इंटरव्ह्यूला बोलवा, पहिल्यांदा मला तुम्ही इंटरव्ह्यूला चान्स तर द्या ना. अशा प्रकारे आपण त्यांना सांगायचं. म्हणजे काय सांगायचं आहे की आय वुड लाईक टू गिव्ह एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट माय पर्सनल लाईफ अँड अबाउट माय करिअर इन अ पर्सनल इंटरव्ह्यू, इन अन इंटरव्ह्यू. फक्त इंटरव्ह्यू मध्ये मला हे द्यायला आवडेल. अशा प्रकारचं एखादं वाक्य त्या ठिकाणी टाका. हा झाला पहिला पॅरेग्राफ, जो मेन पॅरेग्राफ आहे. म्हणजे त्याला आपल्याला त्या ठिकाणी आपल्याला जवळपास 2 मार्क पडायला पाहिजे. त्या ठिकाणी आपल्याला 2 मार्क इथं पडायला पाहिजेत. कसल्याही प्रकारची ग्रॅमॅटिकल चूक करायची नाही, कसल्याही प्रकारचं आपल्याला स्पेलिंग मिस्टेक्स करायच्या नाहीयेत. मी आणखीन एकदा तुम्हाला जर या ठिकाणी सांगितलं असतं, परंतु आणखीन आपला व्हिडिओचा वेळ वाढेल तरी परंतु मी या ठिकाणी असं तुम्हाला सांगू इच्छितो. रिपीट विथ रेफरन्स टू द सब्जेक्ट मेन्शन्ड अबोव, कमा आय एम अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ प्रायमरी टीचर इन युअर स्कूल. I have possessed all the qualification required for the post. This is the second sentence. Third, I have completed my HSC from Shahu College, Latur with 95% marks. Third, number 4th sentence, I have completed my D.Ed from Sushila Devi Adhyapak Vidyalaya, Latur with distinction or with merit. चौथं वाक्य. त्याच्यानंतर 5वं वाक्य आपल्याला सांगायचं. Besides, याशिवाय, I have won many certificates and prizes इन एक्स्ट्रा करिक्युलर ऍक्टिव्हिटीज. अशा प्रकारचं 5वं वाक्य. आणि जर लिहावंच वाटलं तर त्या ठिकाणी तुम्ही 5वं वाक्य लिहायचंय. आय वुड लाईक टू गिव्ह एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट माय एज्युकेशन इन अ इंटरव्ह्यू. माझ्या इंटरव्ह्यू मध्ये मला द्यायला आवडेल, माझी माहिती मला इंटरव्ह्यू मध्ये द्यायला आवडेल. अशा प्रकारे आपण त्या ठिकाणी लिहू शकतो. आणि शेवटी येतो कन्क्लुडिंग पॅरेग्राफ. 2 ओळीमध्ये लिहायचा, जास्त मोठा नाही. याच्यामध्ये जास्तीत जास्त असं खूप लिहावा अशा प्रकारची गोष्ट असते. फक्त जे लिहायचंय ते नीट नेटकं, इट शुड बी रिटन प्रॉपरली. आपण चांगलं लिहायला पाहिजे, एवढं महत्वाचं. आता इथे खाली लिहायचं आपण सर, पुन्हा एकदा पॅरेग्राफ चेंज करायचा. सर, या ठिकाणी आपण एक पॅरेग्राफ समजा अशा प्रकारचा लिहिला, बघा या ठिकाणी अशा प्रकारचा एक पॅरेग्राफ लिहिला आपण. या ठिकाणी तुम्हाला दाखवतोय फक्त इथं, फक्त डेमो देतोय तुम्हाला.
हे इथं एक पॅरेग्राफ आपला संपला मुलांना. दुसरा पॅरेग्राफ इथून चालू करायचा आपण आणि या ठिकाणी लिहायचं आणखी एकदा, सर जर तुम्ही मला संधी द्याल तर मी इमानदारीनं चांगलं काम करेन. या ठिकाणी आपण काय करायचं, सर इफ यू गिव्ह मी अ चान्स I will try my level best. Comma is important. If you give me a chance, comma, I will try my level best. म्हणजे मी ना माझ्या पातळीवर चांगलं काम करेन. If you give me a chance, I will try my level best. अशा प्रकारचे एखादं वाक्य त्या ठिकाणी आपण टाकलं समजा. बघा इथं बघा, किंवा I will try my level best इथं टाकलं. इथं एक वाक्य टाकायचं आपल्याला शेवटला सगळ्यात, expecting expecting a favorable reply. तुमच्याकडून एक्सपेक्टिंग अ फेवरेबल रिप्लाय, तुमच्याकडून सकारात्मक उत्तराची अपेक्षा करतो, असं एक वाक्य त्या ठिकाणी टाका. आणि इकडल्या साईडला नवीन नियमानुसार या ठिकाणी पत्ते आले आपले 2 आणि इकडल्या साईडला पुन्हा इथं लिहायचं आपण युवर्स. बघा या ठिकाणी लिहायचं आपला युवर्स. मग युवर्स ते पुढे लिहा, युवर्स ट्रुली लिहा, काही लिहा, पण युवर्स लिहिल्यानंतर वर आपण जर XY लिहिला असेल तर या ठिकाणी XY अशा प्रकारे लिहायचं. आणि इथे एक डुप्लिकेट सही आपण या ठिकाणी जर केला तर आपल्याला जमेल. अशा प्रकारचं पत्र जर आपण दिलं, इफ यू राईट द जॉब अप्लिकेशन इन दिस वे इन युअर आन्सर शीट, I guarantee you will get 5 out of 5 marks. And this is asked, this question is asked for 5 marks only. हे तुमच्यासाठी सोपं झालं असेल. I hope that you have understood all these tricks. So remind them and study it carefully.